So friends, last time we have discussed Ampere's circuital law. Uh, we obtained the mathematical form closed integral b dot dl is equal to mu naught sigma I, but I told you that sigma I will not be used anywhere. It is simply just with mu naught I. Okay, otherwise it is sigma I. So the Ampere circuital law is just like the Gauss law in electrostatic, and using this law we uh, we have seen the first application, the magnetic field due to long straight conductor. Okay, so our theory je chhe, we have seen last time, infinite long conductor is given and we want to find actually outside outside, I would say outside, because today we will see magnetic field outside and inside the conductor, or outside or inside the wire. So as we discussed yesterday, I should repeat it today. Here is a long current carrying wire. Okay, the current, the passing through the conductor is I, and outside at any point, say P, we want to find a magnetic field. Since the wire is infinite and very long, okay, it is symmetrically, magnetic field will be equal to every point, just like point P, perpendicularly away by distance r. r જેટલા ડિસ્ટન્સ જેટલા પોઈન્ટ અવે હશે ત્યાં આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે બધા માટે સેમ હશે. So since there is a symmetry, we can use the Ampere circuital law. And so first thing is, consider Amperian loop. This is called Amperian loop. Did I told you yesterday? This is called Amperian loop, just like the Gaussian surface we used to say in the first chapter. This is the Amperian loop. Okay, and these are line segments, say dl. Okay, so we will take line segment as shown in figure, and the magnetic field will be also tangential in such direction. Okay, that will make dl and b in the same direction. So according to Ampere's circuital law, mu naught I, we can write close integral b dl sine theta is equal to, sorry, cos theta is equal to mu naught I. Step number 1. Okay, but theta is equal to 0. Why so? Because line segment and b vector both are in same direction. You will write in such in your theory. Actually theory will be provided. Okay, so just do not worry how to write, understand the theory. But theta is equal to 0, so close integral b dl cos 0 is equal to mu naught I. Step number 2. Okay, that will make close integral b dl cos 0 means 1 is equal to mu naught I. Okay, so b close integral dl is equal to mu naught I. Close integral dl means that integration is taken over the whole circle, that make a circumference of the circle 2 pi r. So b is equal b 2 pi r, b 2 pi r is equal to mu naught I. Take 2 pi r in denominator on the right side. So b is equal to mu naught I by 2 pi r. This is the equation of magnetic field due to long current carrying conductor, or say a wire. The equation is easy to remember, mu naught I by 2 pi r. If you say mu naught I by 2r, then it will be equation of the circular loop that we have discussed 2 days ago. But 2 pi r is for a long current carrying wire.
So this theory was discussed yesterday, but now think magnetic field inside a conductor. Here is a important theory. This one is also important. This one is IMP theory, as I told you, but this theory help you to solve other problems in other chapter, like electromagnetic waves and few, because last year, as I recall, last year in some very miscellaneous problems have been faced, and this kind of problem have been solved using this theory. Okay, the theory is not important, but the idea is important. So this theory is similar to the theory of first chapter, the electric field inside the sphere, electric field inside the solid sphere. એની જે થિયરી હતી એના જેવી થિયરી થશે, તમે સિમિલારિટી એની જોજો. ઓકે, તો આ જે વાયર છે, આ વાયર છે એને જરા મોટી સાઈઝમાં હું ડ્રો કરું. ઓકે, તો કન્સિડર this is a current carrying conductor or say wire of very long length, and the current passing through the conductor is steady and the current is I. Okay, so this is exactly a central line or the middle line, and the radius of our conductor is say A. The radius is A, and we want to find magnetic field over here. This point is exactly inside the conductor, and the radius the distance from the middle line is say R. Okay, એનું ડિસ્ટન્સ R જેટલું છે, અને અહીંયા આગળ આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે. આપણા આ કેસમાં જે હતું એમાં R ગ્રેટર ધેન A હતું, મતલબ કે બહારની બાજુ હતો અને રેડિયસ થી દૂર, એટલે કે બહારની બાજુ હતો. આપણા કંડક્ટર થી 12 પોઈન્ટ હતો આપણો. અહીંયા આગળ હું કહીશ કે R લેસ ધેન A, મતલબ કે એના રેડિયસ થી ઓછું ડિસ્ટન્સ છે એટલે પોઈન્ટ અંદર છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ કન્સિડર એમ્પિરિયન લૂપ. તો અહીંયા આગળ એમ્પિરિયન લૂપ કન્સિડર કરીએ તો this will be our Amperian loop. Okay, now use Ampere circuital law will be close integral B dl is equal to mu naught I. So using Ampere circuital law આપણે લખી દીધો. ચલો, તો close integral B dl cos theta just like previous mu naught I. Okay, theta will be 0 આની જેમ જ. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ તમે જો લો તો dl અને b આ સર્કલ ઉપર સેમ ડિરેક્શનમાં હશે. dl અને b બંને સેમ ડિરેક્શનમાં હશે, બટ theta is equal to 0. તો cos 0 અહીંયા આગળ મૂકીએ તો શું થઈ જશે? ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ b dl is equal to mu naught I. ઓકે, આ તો પહેલાના જેવું જ છે. હવે અહીંયાથી જરા ક્લોઝલી એક્ઝામાઇન કરજો શું ચેન્જ થાય છે. આપણો જે કરંટ I છે એ આખા વાયરમાં ફ્લો થાય છે. એમ્પિયર સર્કિટલ લોમાં અહીંયા આગળ તમે જે કરંટ મૂકો, વોટ ડીડ વી સે, આપણે અહીંયા આગળ કરંટ મૂકીએ ને ધેટ મસ્ટ બી એન્ક્લોઝડ બાય એમ્પિરિયન લૂપ. એટલે કે અહીંયા આગળ જે કરંટ મૂકીએ એ તમારા લૂપમાંથી પાસ થતો કરંટ મૂકવાનો છે. અહીંયા આગળ જો આપણે આ જે સમેશન કરીએ છીએ, મતલબ જે કરંટને કન્સિડર કરીએ છીએ એમાં I5 ને કન્સિડર કર્યો તો ના. કેમ નહીં? કારણ કે આપણા લૂપમાં એ નહોતો, લૂપની બહાર હતો, એન્ક્લોઝ કરંટ આવે. તો અહીંયા આગળ તમારો I કરંટ છે એ ટોટલ આપણા જે છે વાયર એમાંથી પાસ થાય છે. તો આપણા લૂપમાંથી પાસ થતો કરંટ એનાથી ઓછો હશે, I કરતા ઓછો હશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણા લૂપમાંથી પાસ થતો કરંટ એ માની લો કે I ડેશ છે, તો આપણે I ડેશ લખવું પડે. મતલબ વેર
I dash is enclosed current. ચલો આ છે એને ફરીથી અહીંયા હું ડ્રો કરું. Suppose this is our conductor, okay, and this is total current I, passing through our conductor. If we take Amperian loop like this of radius r, then the current will only be considered this one, because the enclosed current is of this portion. તો એ કરંટ જે છે એ માની લો કે I dash છે. ઓકે, તો હવે શું કરવું અહીંયા આગળ I dash ની વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી? તો આ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઇફ આ જે છે એ આખો સર્કમ્ફરન્સ કેટલો થાય, તો આની રેડિયસ કેટલી છે એ જેટલી છે ને, તો ઇફ પાઈ એ સ્ક્વેર જેટલો ટોટલ એરિયા હોય તો કરંટ કેટલો એમાંથી પાસ થાય, તો કરંટ ટોટલ I જેટલો એમાંથી પાસ થાય. ઇફ ધ એરિયા ઇઝ પાઈ આર સ્ક્વેર, લાઈક પાઈ એ સ્ક્વેર એરિયા હોય તો એમાંથી કરંટ કેટલો પાસ થાય એ લખવાનું છે. તો ઇફ પાઈ એ સ્ક્વેર એરિયા હોય તો I જેટલો કરંટ ટોટલ પાસ થાય. આનો એરિયા કેટલો થાય, એનો રેડિયસ r છે, તો ઇફ પાઈ આર સ્ક્વેર જેટલો એરિયા હોય તો I ડેશ એટલે કેટલો કરંટ પાસ થાય એની અંદરથી એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો કેટલો કરંટ પાસ થાય, I ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મલ્ટીપ્લાય વિથ I, સો પાઈ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ I divided by pi a square. Pi gets cancelled, so I dash is equal to I r square by a square. તમને યાદ છે આ વસ્તુ કોના જેવી થાય છે? આપણે જે આપણું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું એના અંદર જે સોલિડ સ્ફિયર લેતા, તો સોલિડ સ્ફિયર જે હતો એના અંદર ચાર્જ જે છે એની વોલ્યુમ ડેન્સિટી એ રો હતી. ઓકે, એન્ડ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓવર હિયર, સો વી હેવ કન્સિડર્ડ ગાઉસિયન સરફેસ લાઈક ધીસ વન. તો આપણું જે ઇક્વેશન થાય EDA ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એપ્સાઇલ નોટ, એના અંદર આ જે ચાર્જ છે એ આની અંદર જે એન્ક્લોઝ થયેલો છે એટલો ચાર્જ મૂકતા, અને ફાઇન્ડ કરવાની જે થિયરી હતી એ સેમ આ રીતે હતી. એમાં આપણે વોલ્યુમ મૂકતા, અહીંયા આગળ એરિયા છે. યાદ આવે તો જરા ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જોઈ લેજો. ચલો, તો I ડેશ ની વેલ્યુ કેટલી થાય, I r સ્ક્વેર બાય a સ્ક્વેર. એની વેલ્યુ છે અહીંયા I ડેશ ની જગ્યાએ મૂકીએ. સો લેટ B dl is equal to mu naught I dash ની જગ્યાએ શું મૂકીએ, I r square by a square. Okay, so B છે constant રહેશે, and the integration of dl is equal to 2 pi r again, the circumference of Amperian circular loop. 2 pi r is equal to mu naught I r square by a square. So r gets cancelled here. So B is equal to mu naught I r by division માં થાય તો 2 pi a square. Okay, so here is the final equation of magnetic field inside a conductor. So the equation is not so much important, but the relation is important. Now, if our point is outside the conductor, I mean outside the wire, then our equation is B is equal to mu naught I by 2 pi r. That means what? B is proportional to 1 by r. Okay, when point lying outside, but when point lying inside, then B proportional r, then B proportional r. Okay, so this is what we have to remember. So when outside
કે પોઈન્ટ આપણો આઉટસાઇડ હોય એ વખતે બી પ્રપોઝનલ 1/r એન્ડ વેન ઇનસાઇડ બી પ્રપોઝનલ r. Okay, so we can draw a graph. This is important. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બંને ગ્રાફ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો અહીંયા આગળ માની લો કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ એના રેડિયસ જેટલું ડિસ્ટન્સ છે એ જેટલું ડિસ્ટન્સ છે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણે જોવું છે તો એના અંદરના ભાગમાં શું હોય ઇનસાઇડ બી પ્રપોઝનલ r, મતલબ જેમ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એકદમ બી પ્રપોઝનલ r એટલે આ રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય ક્યાં સુધી તો તમે સરફેસ ઉપર આવો ત્યાં સુધી r ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. પછી જ્યારે આઉટસાઇડ આવી જાઓ એટલે પેરાબોલિક થઈ જાય ઇક્વેશન આ રીતે. સો ધીસ ઇઝ બી પ્રપોઝનલ r and this is b proportional 1/r. ઓકે, તો આવું ઇક્વેશન છે, સોરી આવો ગ્રાફ છે એ આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ માટે પણ ઓબ્ટેન કરેલો. એમાં ડિફરન્સ શું હતો? જસ્ટ રિમેમ્બર, આપણે વી હેવ કન્સિડર્ડ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ ધી સોલિડ સ્ફિયર. તો એના અંદર ઈ પ્રપોઝનલ r અને ઈ પ્રપોઝનલ 1/r સ્ક્વેર આવે એમાં, ખ્યાલ આવ્યો? અને અહીંયા આગળ શું આવે 1/r આવે. ચલો તો આ જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો હવે મેં વાત કરી છે કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે બીજું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ તમને કહી દો. અહીંયા આગળ જરા ધ્યાન આપજો. 110% JEE એન્ડ નીટ રિલેટેડ જે MCQ છે એમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નંબર 1. ઇફ a long wire is given then the magnetic field at point P, okay, for long એટલે કે infinite wire, તમને લોંગ વાયર આપેલો હોય તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનું ઇક્વેશન શું ઓબ્ટેન કર્યું μ0I/2πr. ઓકે, આપણું જે ઇક્વેશન છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, ચલો માની લો કે તમને હવે ફાઇનાઇટ આપેલો હોય સેકન્ડ, માની લો કે આટલો ભાગ આપેલો છે, ધીસ ઇઝ ઓકે, આની લેન્થ આટલી છે, માની લો કે L લેન્થ છે, બરાબર, અને એમાંથી કરંટ I પાસ થાય છે. ચલો આમાંથી I કરંટ પાસ થાય છે. ઇફ ધ ફાઇનાઇટ વાયર ઇઝ ગિવન એન્ડ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ પોઈન્ટ P, તો આની અંદર શું કરવાનું થાય? તો આની અંદર બાયો સાવર્ટનો લો યુઝ કરવો પડે, કારણ કે એમ્પિયરનો સર્કિટલ લો યુઝ ના થાય. વાય સો? because there is no symmetry can be obtained in long wire. Here is not symmetrical magnetic field. So in case of definite length we have to draw a perpendicular line here. પહેલી વસ્તુ યાદ રાખજો, પહેલે શું ડ્રો કરવાનું? પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન. તો એ પરપેન્ડિક્યુલર લાઈનનું ડિસ્ટન્સ આપણે માની લો કે y કહીએ. એના એક ટર્મિનલ બાજુ આપણે અહીંયા આગળ ડ્રો કરીએ અને એનો એંગલ બને છે માની લો કે θ1. આ બાજુ તમે એક ટર્મિનલ બાજુ લાઈન ડ્રો કરો અને આ બાજુ એંગલ બને છે θ2. તો આનું ઇક્વેશન આવું થશે ફોર ફાઇનાઇટ length એના માટે આપણે શું કરીશું? તો b is equal to μ0I/4πy in bracket sin θ1 plus sin θ2. This is, you have not to worry about how this equation is obtained. You can obtain using some mathematical skill, using integration and Biot-Savart law. Okay, but we will not discuss that here. Just remember, if the finite length is given, then μ0I/4πy. What is y? Y is the perpendicular distance, sin θ1 plus sin θ2. Okay, like એક એક્ઝામ્પલ કહું, કારણ કે હમણાં જે લોકડાઉનનો પીરિયડ ચાલુ હતો ને એ બધા સ્ટુડન્ટ જ્યારે MCQ સોલ્વ કરતા એટલે ઘણા સ્ટુડન્ટે મને કહેલું કે સર આ રીતે સ્ક્વેર આપેલું હોય. એક્ઝામ્પલ,
અને સ્ક્વેર જે છે એની દરેક સાઈડમાંથી I કરંટ પાસ થાય છે and the length is say L. We want to find magnetic field at the center. તો આની અંદર શું કરવાનું હોય? તો આ દરેક ફાઇનાઇટ લેન્થ થઈ જાય. ચલો આ જે છે, ચલો માની લો કે આ જે વાયર છે એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવો, તો થંબ છે કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ટર થાય. આનું જે છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થંબ છે કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો તો બી માં એન્ટર થાય સેન્ટરમાં. અહીંયા આગળ તમે થંબ છે એ કરંટ ડિરેક્શનમાં એન્ટર થાય. તો આ ચાર જે વાયર છે એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને આમ એન્ટર થશે. આને કારણે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળે એન્ટર થાય, આને કારણે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળે એન્ટર થાય. આ બધાના મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા એન્ટર થાય. ક્લિયર? મતલબ કે કેટલા વાયર છે? 4 વાયર. તો આમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન શું થાય? ઇન કેસ ઓફ સ્ક્વેર 4 ટાઈમ્સ એક વાયરનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મ્યુ નોટ I બાય 4 પાઈ વાય sin θ1 પ્લસ sin θ2. ઓકે, 4 ટાઈમ્સ કેમ? કારણ કે 4 સાઈડ છે, દરેકનું કન્ટ્રીબ્યુશન હોય. સો B is equal to 4 into mu naught I by 4 pi. What is y? I said the perpendicular distance from the point of interest. અહીંયા આગળ ફાઇન્ડ કરવું છે તો આપણું perpendicular distance આટલું છે, કેટલું થાય? L/2. આ perpendicular distance L/2 થાય ને આપણા point of interest છે, આનું પણ L/2 થાય. તો અહીંયા આગળ કેટલું આવે? L/2 sin θ1. θ1 એટલે અહીંયા આગળનો એંગલ 45, આ બાજુનો એંગલ 45. તો 45 plus sin 45, and thus you can obtain a magnetic field of square loop. Are you getting my point? So third, suppose we are given a wire like this. What can you think of this wire? This is not a infinite wire. This is not an infinite long wire, because this end is infinite, but this is a finite. Here the wire ends, but this end is very long. એટલે આ બાજુ આનો જે એન્ડ છે એ આગળ સુધી જશે, પણ અહીંયા આગળ એન્ડ એનો પૂરો થઈ જાય છે. તો this is called semi infinite. સેમી ઇન્ફિનાઇટ છે. આને અંદર શું કરવાનું? તો તમને ઇક્વેશન સીધું કહી દઉં, એના કરતાં એક કામ કરો, અહીંયા ઓપ્ટેન કરી દઉં, એટલે શું કે તમને યાદ રહે. આપણો ફાઇનાઇટ હોય આના કેસનું એ ઇક્વેશન શું થાય જરા લખી દઉં. મ્યુ નોટ I બાય 4 પાઈ વાય સાઇન. હવે તમારે માની લો કે અહીંયા આગળ તમારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે, હિયર પોઈન્ટ P. બરાબર? તો અહીંયા આગળ પોઈન્ટ P તમે લો તો આ બાજુનો જે એન્ડ છે ત્યાં આગળ એંગલ બને ને આગળ આમ જવું પડે એટલે 90 ડિગ્રી થાય, અને એક બાજુનો એંગલ છે ને 0 થઈ જાય, એટલે sin 90 પ્લસ sin 0. ઓકે, sin 90 મીન્સ 1, આ 0 થઈ જશે. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B is equal to mu naught I by 4 pi y. ચલો તમારે ડિરાઈવ નહીં કરવાનું, ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું છે. સેમી ઇન્ફિનાઇટ હોય તો શું થશે? mu naught I by 4 pi y. આર વી ક્લિયર? સેમી ઇન્ફિનાઇટ હોય અને એન્ડ એક્ઝેક્ટલી એના છેડા ઉપર હોય તો mu naught I by 4 pi y. આ જે છે ને એ જે આપણો લોંગ વાયર છે એના કરતાં હાફ થાય. આ છે mu naught I by 2 pi r, તો એનું હાફ કરવાનું mu naught I by 4 pi. ઓકે, સેમી ઇન્ફિનાઇટ હોય ઇન્ફિનાઇટનું અડધું એમ. ચલો માની લો સપોઝ this is a finite wire, but point P lies here. Now case is quite different. Then you have to draw a perpendicular line. This will be called y, as we know. Okay, this is a finite length, but point lies outside. So you have to draw angle here, and you have to draw angle here. So this angle would be θ1 and this angle would be θ2. Then our equation would be B is equal to mu naught I by 4 pi y. આ જે આપણું ઇક્વેશન છે ને એમાં ખાલી માઇનસ કરી દેવાનું. sin θ1 bigger angle minus sin θ2. Clear? So this kind of example have been solved last year.
ચલો તો વાયરમાં જે છે એ કેસ આટલા થાય. ચલો તમને ખબર પડી. ઇન્ફિનાઇટ હોય તો મ્યુ નોટ આઈ બાય 2 પાઈ આર. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે. ડેફિનાઇટ લેન્થ હોય એટલે કે ફાઇનાઇટ લેન્થ હોય તો આટલું થાય. ધીસ કેન બી યુઝડ ઇન સ્ક્વેર લૂપ. સેમી ફાઇનાઇટ હોય તો 4 પાઈ વાય થાય. 4 પાઈ વાય કે 4 પાઈ આર ગમે તે લખો ચાલે. આ ડિસ્ટન્સ વાય લખો કે આર લખો ગમે તે ચાલે. અને આ જે છે પોઈન્ટ આઉટસાઇડ હોય તમારા વાયરના તો થાય. બરાબર. ચલો એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ તમને કહું. ચલો તો આપણે એને રિલેટેડ કેટલાક એમસીક્યુ છે એની વાત કરીએ. માની લો this is a loop, okay, of radius r. This semicircle has a radius r, okay, and we want to find magnetic field at point P. So how would you find a magnetic field in this case? So as I told few cases here, you can use you know the semicircle. We have discussed the semicircle. Semicircle છે ને એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સર્કલ કરતા હાફ થાય એની વાત થઈ ગઈ આપણે, રાઈટ? હિયર સેમિસર્કલ હોય મ્યુ નોટ આઈ બાય 4r. ચલો તો એ લખતું નથી, આપણે આગળ વાત થઈ ગઈ છે. તો જો અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને, ફર્સ્ટ થિંગ આ જે વાયર છે એને કારણે કેટલું થાય એને જરા ડિસ્કસ કરીએ. પહેલા એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લખવાનું, પછી આ સેમી સર્કલનું કેટલું થાય એ લખવાનું, અને પછી આ વાયર છે એને કારણે કેટલું થાય લખવાનું. તો આના જે આ બાજુના એન્ડ છે ફોર ધીસ વાયર, this portion is called semi infinite. This portion is called semi infinite. Why? Because this is a long end and ends here. So for semi infinite the magnetic field, ચલો B is equal to, હવે જો બધા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એક જ ડિરેક્શનમાં જતા હોય તો પ્લસ કરવાનું, જે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આવે ને એનું માઇનસ કરવાનું. ઓકે, સો ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ ધીસ પોર્શન. ચલો તો થંબ છે એને તમે કરંટ ડિરેક્શન રાખો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, ચલો આ રીતે થંબ છે એને કરંટ ડિરેક્શનમાં રાખો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પોઈન્ટ P પાસે એન્ટર થાય આ રીતે, લાઈક ધીસ વન. થંબ છે એને કરંટ ડિરેક્શનમાં રાખો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ટર થાય, રાઈટ? ચલો તો આનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને એન્ટર થશે, આને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવે એન્ટર થાય અહીંયા આગળ. ચલો આ જે છે એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું હોય, કરંટ આ ડિરેક્શનમાં ફ્લો થાય છે તો એને કારણે પણ એન્ટર થાય, કારણ કે આ ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થાય છે, ડિરેક્શન રાખો તો થંબ છે એન્ટર થાય, રાઈટ? અને આ જે છે એને કારણે પણ એન્ટર થાય. આ જે વાયર છે નીચેનો એ પણ સેમી ઇન્ફિનાઇટ છે, એને કારણે પણ થંબ એની ડિરેક્શનમાં રાખો તો એન્ટર થાય. તો દરેકના કારણે એન્ટર થાય છે તો પ્લસ આવશે. ચલો તો આ સેમી ઇન્ફિનાઇટ છે એના માટે શું લખું? મ્યુ નોટ આઈ બાય 4 પાઈ આર પ્લસ આ જે છે એ સેમી સર્કલ છે તો મ્યુ નોટ આઈ બાય 4r પ્લસ આ જે છે સેમી ઇન્ફિનાઇટ છે તો મ્યુ નોટ આઈ બાય 4 પાઈ r. ઓકે, સેમી ઇન્ફિનાઇટ, સેમી સર્કલ, સેમી ઇન્ફિનાઇટ. ઓકે, એટલે 3 પોર્શન છે એને કન્સિડર કરવા પડે. હવે જરા ધ્યાન આપજો. ચલો આ રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા ફાઇન્ડ કરવું છે હિયર. ઓકે, એન્ડ ધ રેડિયસ ઓફ સેમી સર્કલ ઇઝ અગેન r. ક્લિયર? ચલો તો આ જે છે આટલો ભાગ એ અગેન સેમી ઇન્ફિનાઇટ થશે, કારણ કે આ જે પોઈન્ટ છે એની સામે અહીંયા પોઈન્ટ, આ જે એન્ડ છે એની સામે પોઈન્ટ P છે, તો જસ્ટ આપણા
સેમી ઇન્ફિનાઇટની સામે પોઈન્ટ પી હોય એના જેવું, તો એના માટે અગેન શું થશે આનું, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ બાય 4 પાઈ આર, રાઈટ, બરાબર છે. અને એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એન્ટર થશે, કારણ કે થંબ છે એને કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો તો એન્ટર થાય, એન્ટર થાય. ચલો એન્ટર થાય છે એટલે આ રીતે કરો એટલે ખબર પડી, હા એન્ટર થાય. ચલો સેમી સર્કલ છે એના માટે પણ એન્ટર થાય. તો આ જે સેમી સર્કલ છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ બાય 4 આર. ઓકે, ચલો આ જે વાયર છે એ તમને લાગે છે સેમી ઇન્ફિનાઇટ છે, તો હા બરાબર સેમી ઇન્ફિનાઇટ છે, પણ તમારો જે પોઈન્ટ છે ને એ એની લાઇનમાં છે, તો ત્યાં આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ના આવે. આ જે છે ને એની આજુબાજુ પોઈન્ટ હોય ને તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવે. મતલબ અહીંયા થંબ રાખો તમે, મતલબ કરંટની ડિરેક્શનમાં થંબ રાખો, અહીંયા આગળ કરંટની ડિરેક્શનમાં થંબ રાખો તો આ બાજુ એન્ટર થાય, આ બાજુથી બહાર નીકળે, પોઈન્ટ પી પાસે જાય ના જાય. ઓકે, તો એનું કોઈ કન્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ પી પાસે રહેશે નહીં. ફોર ધીસ વાયર ધેર ઇઝ નો કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર પોઈન્ટ પી. ધેટ્સ વાય વી વિલ ઇગ્નોર ધીસ વન. તો આનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે આ બંનેનું એન્ટર થાય છે ને તો પ્લસ કરવાનું. સો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ બાય 4 પાઈ આર પ્લસ મ્યુ નોટ આઈ બાય 4 આર. ક્લિયર? ચલો થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે, મે બી ચલો આ તમને હોમવર્કમાં આપું. ચલો સેમી ઇન્ફિનાઇટ, પાઈ બાય 2 ડિગ્રી એંગલ છે અહીંયા. ચલો આ રીતે તમને આપેલું છે પોઈન્ટ પી પાસે. ફરીથી તમને આ જે છે ફિગર એને ક્લિયર ડ્રો કરી દઉં. એક્ઝેક્ટલી આ રીતે. ઓકે, ચલો તો અહીંયા આગળ પોઈન્ટ પી પાસે કેટલું થશે એનો આઈડિયા છે એ તમારે હવે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ આ વિડીયો જોઈએ છે એટલા સ્ટુડન્ટ આ જે છે એ સોલ્વ કરીને જાતે સોલ્વ કરીને મને વોટ્સઅપમાં સેન્ડ કરશે. મને ખબર પડે કેટલાને આ વસ્તુમાં ખબર પડી એમ. અહીંયા આગળનો છે એંગલ એ પાઈ બાય 2 છે. હવે આ જે છે ને સેમી સર્કલ નહીં થાય, જસ્ટ લાઈક એબવ કેસીસ. આની જેમ અહીંયા સેમી સર્કલ નહીં થાય, પણ અહીંયા આગળનો આ બાજુનો જે એંગલ છે ટોટલ એ કેટલો થાય એ લેવાનો. તો આ બાજુનો એંગલ કેટલો થાય, 3 પાઈ બાય 2 થાય. આ બાજુનો એંગલ 3 પાઈ બાય 2 થાય. તો કયું ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું, આગળ મેં તમને સેક્શન માટે કહેલું મ્યુ નોટ આઈ થીટા, મ્યુ નોટ આઈ થીટા બાય 4 પાઈ આર એનો યુઝ કરવાનો. થીટાની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના, 3 પાઈ બાય 2. ઓકે, તો તમને ખબર પડી જાય. બરાબર, એટલું તો ખબર પડી જશે, પણ ડિરેક્શન તમારે ખાસ જોવાની છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન કઈ રીતે થાય. બરાબર, ચલો એક આ હોમવર્કમાં આપું છું. ઓકે, ચલો એક બીજું આપણે ડ્રો કરીએ. ચલો જરા ધ્યાનથી જોજો. Here points are too close, that makes whole circle. They are not in contact, but they are close enough, and we want to find magnetic field here. Okay, here is a slight gap. Okay, and this time again we are making a twisted wire like this one. So there is a difference. Okay, here is a slight gap. Are you fine? ચલો એક આનો આન્સર તમે આપજો. બીજું છે, માની લો
two concentric loops with radius r1 and r2. Okay. Okay, so this is also in homework. So you have to use the equations that we have discussed earlier. જે લૂપ હોય એના તો તમને ખબર છે. બાકીના વાયર માટે મેં તમને કહ્યું, જ્યારે સેક્શન બનતો હોય તો એના ઇક્વેશન પણ મેં તમને આગળ કહેલા છે. એનો યુઝ કરીને આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો વેઇટ ચલો, તો તમે જોઈ શકો છો કે નીટમાં જે ગ્રાફ છે એ ટાઈપના એમસીક્યુ આવેલા છે, આવા સેક્શન ટાઈપના એમસીક્યુ આવેલા છે, આવું એરેન્જમેન્ટ હોય એની અંદર પણ છે. એક આ એરેન્જમેન્ટ છે, જો તમને આવડે તો જરા આ જે છે એ એમસીક્યુ તમને સેન્ડ કરી દઉં. ચલો, તો અહીંયા આગળ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. હવે જે નેક્સ્ટ છે થિયરી, પહેલા એકવાર આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તમારે કહી દેવાનું છે. નેક્સ્ટ થિયરી જે છે એમાં આપણે સોલેનોઇડ અને ટોરોઇડ એ જોઈશું. બરાબર, કાલે સન્ડે છે, સન્ડેનું સ્પેશિયલ આપણે લેક્ચર એમાં મૂકીશું. બટ આઈ હોપ કે આ જે ડિસ્કશન કરી એમાં તમને ખબર પડી છે કે નહીં. એકવાર શ્યોર થઈ જાય પછી આપણે જે છે એની ડિસ્કશન કરીશું. ઓકે.